السلام عليكم جماعة الخير. نبداو ان شاء الله على بركة الله. essayez دو بارطاجي خوتي العزاز، essayez دو بارطاجي. وحاولوا تبارطاجيو ان شاء الله. دوك نبداو ان شاء الله على بركة الله. ونبداو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أخوكم بالقاسم يحييكم في بث مباشر جديد على منصتي تيك توك واليوتيوب. نحن على المباشر، والفيديو أو اللايف نتاع اليوم العنوان نتاعو هو الصحراء الغربية، إعادة تشكيل جيوسياسية وعودة العامل العسكري الجزائري. يعني نعاود نقرأ لكم يعني لو تيتر: الصحراء الغربية، إعادة تشكيل جيوسياسية وعودة العامل العسكري الجزائري. تحية أولا لكل المستمعين والمستمعات، أتمنى أنكم بخير وبصحة جيدة. تحية لجميع الشعوب الحرة في العالم، وتحية خاصة للشعب الفلسطيني العزيز والشعب الصحراوي العزيز. ونقول لهذين الشعبين العزيزين الكريمين أن طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضرورة عبر تحرير العيون. ونحيي بطبيعة الحال الجيش الوطني الشعبي وجميع أسلاك الأمن بدون أي استثناء، ونقول لهم أننا نقبل رؤوسهم ونقبل أيديهم القابضة على الزناد حماية لوطننا المفدى. اللايف نتاع اليوم لا ربما ما يعجبكمش، نقول لكم يعني نجيبها لكم من الاخر ما يعجبكمش، لانني راح نقول كلام قوي وكلام ربما يعني العديد من الناس ما يفهموش. مي معليش، يعني ما تفهموش، ما ازول سيعليلو، يعني ما تفهموش الكلام نتاعي، ما يعجبكمش، ما عليه. يعني الحاجه الوحيده اللي نطلب منكم ما تخونونيش، يعني ما ترجعونيش خائن، ولا باسكو مانيش نقول لكم الكلام اللي ما يعجبكمش. يعني الكلام اللي نقول لكم كما نقولوا حنا يعني بالقباليه، يعني نقول لكم ثيم صحاح، يعني كلام نتاع الحقيقه، وربما ما يعجبكمش، ما يعجب ما نقولوا على كل حال. دونك راكو تشوفوا في يعني في الاوروقه تاع الامم المتحده فيه كلام على على فيتو روسي، يعني فيه نقاشات صعيبة جدا يعني حول القرار أو المسودة الأمريكية. مرحبا بك خويا لطفي. لأن المسودة هذه الأمريكية في الفقرة نتاعها الرابعة شفتوا أنها تكلمت على يعني إطار وحيد للمناقشة، اللي هو الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية. وكان فيه اعتراض من الجزائر وأيضا من روسيا والصين، يعني هذو 3 بلدان يعني عارضوا بقوة المسودة الأمريكية. والأخبار اللي عندنا هو أنه ما لحد الساعة ما زال فيه اختلاف كبير. ونظن ما رانيش متأكد من الكلام نتاعي، لأن هذا الكلام تحليل وليس معلومة. نظن أن روسيا إذا يعني تعنت الطرف الأمريكي في تمرير المسودة نتاعو، نظن أن روسيا حتستعمل حق الفيتو نتاعها، يعني وهذا راح يخلي المسودة الأمريكية ما تجوش. بصح الموضوع نتاع اللايف نتاعنا ما راوش الكلام على المسودة، لأن المسودة نعتبرها يعني ما راهيش هذيك هي اللي يعني سي با لو بوين نيفرالجيك كيما نقولوا. يعني المسوده سي با يعني سي لابر كي كاش لا فوري. المسوده الشيء الخطير هو ما يحاك للجزائر وما يحاك لامننا القومي، لان هذه المسوده ما تجوزش. يعني يديروا لي روسي يديروا لو فيتو، مي لازم نشوفوا بعيد، خوتي الجزائريين، لازم نشوفوا بعيد، لان هذا الامريكي وهذا المروكي وهذا الصهيوني ما راهمش راقدين. وكاين لربما في كي كانوا يديروا هذوك المناورات نتاع الاسد الافريقي، كنا نضحكوا وكنا يعني نمرحوا ونقول لهم راكو ديروا المناورات او التدريبات نتاع لاتاي وتجيبوا العاهرات حاشاكم اكسترا اكسترا. لكن يعني كي تقرا هذه المناورات وكي تقرا هذه التدريبات
يعني منذ 2018. وانا على كل حال ما كناش حابين نحكيو عليها بزاف، يعني باش ما نخلعوش الجزائريين، لكن كي تشوف هذا الاسد الافريقي وكل هذا العمل، وحتى هذه مؤخرا عمليه الشرقي، يعني مناورات الشرقي مع الجيش الفرنسي، الاشياء واضحه، يعني الاشياء واضحه وضوح الشمس. يعني مرحبا، يعني اون ريستريكسيون. معليش، يعني ما شوف الجماعه تاع التيك توك، يعني ما كان لا ديروا لي مرحبا بك الاخت ماريا، لي ريستريكسيون سا سير ريان ديروا لي ريستريكسيون، باسكو حنا رانا مكملين، ما راناش نقولوا كلام، ما رانا نسبوا في حتى واحد، رانا نقدموا في تحليل يعني جيو استراتيجي. هذا ما كان، يعني جو نكومبخون با هذو لي ريستريكسيون، مي معليش راكو ديروا باش لي لايف نتاعنا ما يطلعوش. مي انا نطلب من الناس يعني اللي راهي تتبعنا وتحترمنا، essayez de partager, essayez de partager et liker les vidéos, parce que les gens qui sont contre nous, يعني on gêne, et on gêne pas que chez les Marocains. نقدر نقول لكم ان الاكبر الاعداء نتاعنا والناس اللي راهي ضد القناه نتاعنا جزائريين، فوالا جزائريين اللي يحبوا الرداءة، جزائريين اللي يحبوا الرداءة، وجزائريين اللي هم عملاء للمخزن ويحبوا يخليونا في الرداءة، فوالا، والفاهم يفهم، فوالا. دونك دونك كي نشوفوا هذو المناورات، يعني قراءة، وما نحبش يعني ندخل في التفاصيل، كي تشوف المناورات تاع الأسد الإفريقي أو الشرقي 25، يعني أشياء واضحة وضوح الشمس. يعني في حال أن الجزائر تدخل في حرب يعني مع بوزبير، المروك راح يحط نفسه تحت القيادة الأمريكية الفرنسية مباشرة، والناس اللي حتتعامل مع الجزائر هي يعني الولايات المتحدة وفرنسا. الأشياء واضحة وضوح الشمس، يعني هذه الحقيقة. وحتى يعني الطرف المغربي وشفنا في بعض الأشياء، يعني ما ندخلوش في لي ديتاي، عنده حتى يعني دي بلون بي. على سبيل المثال نعرفوا أن المغرب ما عندوش عمق استراتيجي، يعني في حال يكون فيه مواجهات أو اشتباكات يعني مع القوات الجوية الجزائرية، عندهم خطة للهروب ببعض الطائرات نتاعهم الى جزر الكناري. على سبيل المثال عندهم خطط في الجيش المغربي pour évacuer certains avions، يعني لي زافيون سونس، يعني ما اللي ما مش حابين يعني يتم التدمير نتاعهم من القوات الجويه الجزائريه، يبعثوهم لي زيل كناري. دونك يفو با يعني هذا المروكي هذا والصهيوني وهذا الاخر راهم يوجدوا، يعني ما لازمش واحد يظن انهم يعني المروكي هذا ويعرف نفسه ان الجيش نتاعو ضعيف واضعف يعني من الجيش الجزائري. هو المعادله نتاعو شي هي؟ ما راهيش يعني معادله على انه راح يواجه الجيش الجزائري. المعادله نتاع المروكي هو انه يعني يحتمي بالامريكي والفرنسي والصهيوني اللي راهم رايحين يحاربوا في بلاصتو الجزائري. يعني سياسه اعزكم الله، يعني احميني وحويني، احميني وحويني، يعني هذا هو الشعار الابدي نتاع المخزن. دوك هذه نقطه مهمه. كاين نقطه اخرى اللي لازم تحطوها في راسكم، هو المحاولات نتاع المخزن لادراج جبهه البوليساريو كمنظمه ارهابيه. يعني تعرفوا ان كان فيه وتكلمنا عليه على كل حال في يعني مقالات، يعني تكلمنا على مشروع قانون الكونغرس الامريكي تاع 2025، مشروع اش ار 4119 لتصنيف البوليساريو ك يعني منظمه ارهابيه. هذا المشروع الناس ما تعرفوش، يعني تم الادراج نتاعو من طرف النائب جو ويلسون، يعني في 24 جوان 2025. والهدف وراء هذا القانون او مشروع القانون الاخر هو انه حابين يعني ان هذا البوليساريو يولي منظمه ارهابيه. بوركوا راهم حابين يرجعوه منظمه ارهابيه؟ لانه ولات هذه البوليساريو منظمه ارهابيه، راح يستحيل على الجزائر تدعيم البوليساريو من الناحيه العسكريه. يعني كي تقرا مليح المعادله،
يعني le statu quo يعني politique actuel il est en faveur du Maroc. ورانا نشوفوا ان la dynamique de reconnaissance la dynamique politique elle est en faveur du Maroc. والحل الوحيد يعني بالنسبة لجبهة البوليساريو يعني تغيير المعادلة هو العمل العسكري. والعمل العسكري ما يقدرش يكون بدون دعم. يعني مستحيل أن يكون فيه عمل عسكري من البوليساريو بدون دعم عسكري جزائري أو نتاع جنوب إفريقيا. والأمريكي واش راهو يوجد لك والصهيوني واش راهو يوجد لك، راهو يوجد لك لإدراج جبهة البوليساريو يعني يعني ككيان إرهابي. وعندما يعني ولا ينجحوا في هذا المشروع راح يكون مستحيل من مستحيلات السبع انك تدعم البوليساريو يعني عسكريا. يعني باش تفهم يعني الخدمه نتاعهم هم يشوفوا للبعيد. فوالا donc aujourd'hui يعني on peut parler d'impasse. يعني il y a une impasse stratégique et ça c'est à cause. وهذا يعني دائما كي كنا نتكلموا يعني ونقولوا ان الجزائر لازم تخرج من هذه الضبابيه والدبلوماسيه تاع الهضره. يعني خلينا المجال للمروك. يعني هذا الدعم العسكري نتاع البوليساريو كنا لازم نديروه يعني من البدايه. من البدايه حنا خليناهم يعني يطوروا le son coupe parce que il y a des on est signalé خويا واسمك أرسلان. On est signalé, donc si vous voulez pas que ça coupe, il faut liker, essayer de prendre le cœur du jour, si vous pouvez. Voilà, essayez de prendre le cœur du jour et partager. C'est pour ça, voilà. Donc c'est ça ce qui l'équation elle est très compliquée. يعني قعدنا في لا دبلوماسي تاع الهضرولوجي نهضروا برك التديدات البيانات، لكن ما كانش يعني ربحنا الشيعة حتى يعني الطرف المغربي قاعد يقول اننا اعطينا البوليساريو 500 مليار دولار. مره واحده اخرى هذاك عمر الهلالي قال لك 50 مليار دولار في الاخر. وحنا ربحنا الشيعة نتاع الدعم العسكري اكسيتيرا. احنا عمرنا ما دعمناهم عسكريا، هذه الحقيقه. عمرنا ما دعمناهم عسكريا، لكن دينا الشيعة لاننا رانا يعني ندعموهم عسكريا. دونك سي سا لو بروبليم نتاعنا سي كو اوجوردي كوا كون فاس اون اي دون لا ميرد. يعني باش نجيبها لكم من الاخر يعني لحقنا الى مازق، لان نواصلوا يعني نخليو البوليساريو ما عندوش سلاح ما يقدرش يغير المعادله السياسيه، ولا عطيت له سلاح راهم رايحين في الكونغرس يسرعوا هذاك المشروع نتاعهم ويرجعوا البوليساريو منظمه ارهابيه. يعني سي سا ليكواسيون. C'est ça l'équation, et ça c'est dû يعني c'est dû au fait qu'on n'a pas été يعني très intelligent يعني في المعامله نتاعنا تاع هذا الموضوع. نقرا لكم يعني بالك يعني الارتيكل اللي كتبناه يعني نقراه لكم باللغه الفرنسيه احسن يعني فوالا. دونك سي مالورو مي هذه هي الحكايه. يعني باش وهذا الكلام اللي تسمعوه عندي ما تسمعوهش يعني في جهه اخرى، باسكو انا حتى واحد ما مخلص فيا. ما انا انسان وطني جزائري، ما رانيش انا نتبع نقول تحيه تبون ولا تحيه شنقريحه ولا تحيه كيك سوسوا. انا نقول تحيه الجزائر، تحيه الجزائر. وراني نشوف ان السياسه الحاليه يعني في الملف هذا تاع الصحراء الغربيه ما راهيش يعني سياسه حكيمه، وما راهيش يعني سياسه اللي تخلينا نحميو المصالح الاستراتيجيه نتاعنا. على بها قلت لكم بالك اللايف هذا ما يعجبكمش، مي عادي يعني ولا ما يعجبكمش يعني الغيو المتابعه نورمال. انا نقول انا جو سوي نقول الكلام يعني en mon âme et conscience. Donc le Sahara occidental, recomposition géopolitique et retour du facteur militaire algérien. Depuis la rupture du cessez-le-feu à Guerguerat en novembre 2020, le conflit du Sahara occidental est sorti de sa gelée historique, dans un environnement diplomatique et sécuritaire de plus en plus favorable au Maroc. Cette dynamique tient à un faisceau de facteurs: reconnaissance américaine de 2020, alignement successif d'alliés clés, Espagne, Israël, puis la France en 2024, approfondissement de l'interopérabilité militaire maroco-occidentale et tentative de sécurisation du Polisario au Congrès américain. Dans ce contexte, l'Algérie, soutien principal du Polisario, voit sa diplomatie du statu quo produire des rendements décroissants.
L'article propose un diagnostic de l'impasse stratégique ainsi que des options de redéploiement pour défendre ses intérêts vitaux sans déclencher une spirale d'escalade régionale. De Guergueret à la reconfiguration du Maghreb. La rupture du cessez-le-feu à Guergueret en novembre 2020 a marqué la fin d'une ère d'hibernation du conflit saharien. Depuis, le dossier du Sahara occidental s'inscrit dans une logique de remilitarisation. Putain, on a, avec le Jamaat à TikTok, je vais plus faire de live TikTok si ça continue comme ça. Parce qu'il n'y a aucun soutien. Je suis désolé, mes frères et sœurs. Yani, on peut pas continuer comme ça. On se mange des restrictions. Yani, essayez de liker, c'est pas normal. Yani, qu'un live comme ça, je vous présente. Yani, j'ai l'impression de donner de la confiture à des cochons et des zins. Yani, je me casse le cul à écrire des articles de géopolitique. Normalement, je fais des lives payants. Wallah, dorénavant, je vais plus faire de live à cas gratuit. Wallah, je sais pas. Et, depuis, le dossier du Sahara occidental s'inscrit dans une logique de remilitarisation continue et de restructuration des alliances régionales. Alors que la MINURSO a progressivement perdu le contrôle opérationnel de la zone tampon, les accrochages le long du mur ont replacé la question du Sahara au cœur des rivalités stratégiques entre Alger et Rabat, dans un contexte de polarisation mondiale accrue. Si le Maroc a su transformer la reconnaissance américaine de décembre 2020 en levier diplomatique majeur, l'Algérie voit aujourd'hui se refermer l'espace d'un règlement multilatéral fondé sur le droit international. 2. Basculement diplomatique et encerclement normatif d'Alger. La séquence 2020-2024 a été marquée par une série d'alignements occidentaux sans précédent. Washington 2020 a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara, en l'associant à la normalisation maroco-israélienne. Madrid 2022 et Paris 2024 ont repris le vocabulaire du réalisme et de l'autonomie sous souveraineté marocaine. Tel Aviv 2023 a renforcé ce front en l'intégrant dans un axe sécuritaire reliant Méditerranée et Moyen-Orient. Toutefois, cet avantage diplomatique se heurte à la contrainte structurelle du droit européen. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son essayez de liker, les amis. Voilà. On va continuer. Pour cet avantage de reconnaissance politique contre illégalité juridique crée pour Alger un levier de contestation à long terme au cœur d'une stratégie de lawfare à réinvestir. La montée en puissance du partenariat militaire maroco-occidental constitue désormais la pierre angulaire de la stratégie de Rabat. Les manœuvres African Lions dirigées par l'US Africom illustrent cette intégration progressive. Elles associent le Maroc à des opérations conjointes, un partage d'informations, des capacités CBRN et une logistique multinationale. Ce dispositif n'implique pas un engagement direct de l'OTAN en cas de guerre, mais garantit au Maroc un soutien logistique, technologique et doctrinal massif, assistance en renseignement et cybersécurité, maintenance et formation via des programmes, OTAN partenaires pour la paix, accès facilité à la chaîne d'approvisionnement en équipements occidentaux. Ainsi, dans un scénario d'escalade régionale, le Maroc bénéficierait du nombre logistique de l'OTAN, pas de soldats sur le terrain, mais un environnement de soutien stratégique comparable à celui observé pour l'Ukraine avant février 2022. Ce facteur renforce l'Algérie. Face à cet encerclement diplomatique qui n'est pas isolé, son partenariat historique avec la Russie, fournisseur principal d'armement, et son rapprochement accéléré avec la Chine dans le cadre de la route de la soie et du Forum d'Afrique offrent à Alger une profondeur stratégique alternative.
Moscou reste un partenaire clé pour la modernisation de l'ANP et partage avec Alger une lecture commune du droit international fondée sur la souveraineté et le refus des interventions extérieures. Pékin, quant à lui, fournit à l'Algérie une assise technologique et économique et une couverture diplomatique prudente au Conseil de sécurité. En cas de dégradation majeure du front saharien, ces deux acteurs n'interviendraient pas militairement, mais pourraient amplifier le soutien logistique et technologique. Franchement, je vais arrêter le live TikTok parce que là, c'est trop. Yani, on n'arrête pas d'avoir des restrictions. Les gens ne soutiennent pas. Je vais arrêter, je vais plus faire de live TikTok. C'est le dernier live, Inch'Allah, parce que là, j'en ai marre. Franchement, voilà. Donc livraison accélérée, coopération, enseignement, appui en international. Ce système d'appui différé, soft balancing russo-chinois, formerait le contrepoids du soutien de l'OTAN au Maroc, recréant un équilibre stratégique global au Maghreb. La tentation militaire, outil de dissuasion ou engrenage dangereux. La perspective d'un soutien militaire calibré de l'Algérie au Polisario refait surface, à mesure que s'amenuise la voie diplomatique. Un tel appui, s'il est limité, livraison défensive, renseignement, formation, pourrait restaurer la capacité opérationnelle du Polisario, réintroduire une pression asymétrique sur le terrain et revaloriser la position de négociation d'Alger. Mais cette option présente des risques majeurs, juridiques et politiques, car elle nourrit le narratif américain de terrorisme saharien et facilite l'adoption du HR 4119 du Congrès. Stratégique, car elle pourrait précipiter une réaction logistique occidentale renforcée au profit de Rabat. Régionaux, car elle transformerait le conflit gelé en guerre par procuration avec un Maghreb scindé en deux sphères d'influence, OTAN à l'ouest, Russie-Chine à l'est. Dès lors, le véritable enjeu pour Alger consiste à calibrer une dissuasion hybride, combinant aide militaire discrète, activisme juridique et offensive diplomatique, sans franchir le seuil d'escalade ouverte. 3 axes pour la stratégie algérienne. 1. Front juridique européen. 2. Réhabilitation du cadre onusien. 3. La diplomatie de la puissance stabilisatrice. En conclusion, le conflit du Sahara occidental dépasse aujourd'hui le cadre différent bilatéral donc entre Polisario et le Maroc pour devenir un point de friction entre blocs géopolitiques. Le Maroc s'inscrit dans une sphère d'appui occidental, logistique, autant couverture diplomatique américaine israélienne, tandis que l'Algérie, sans alliance formelle, s'ancre dans un arc russo-chinois, misant sur le droit international, la non-ingérence et la stabilité. Dans cette configuration, la survie stratégique d'Alger repose sur sa capacité à conjuguer 3 leviers: la dissuasion indirecte, via le soutien contrôlé au Polisario, la guerre juridique prolongée pour délégitimiser l'option sur la scène européenne, la diplomatie multipolaire articulant Moscou, Pékin et les États du Sud global. L'équilibre du Maghreb se redessine ainsi autour d'une bipolarisation géopolitique inédite, un Maghreb occidental atlantiste adossé à l'OTAN et un Maghreb oriental eurasien adossé à Moscou et Pékin. Le Sahara occidental, jadis conflit périphérique, devient le laboratoire d'une nouvelle architecture stratégique mondiale où l'Algérie joue sa crédibilité de puissance souveraine et le Maroc son intégration au système occidental. Voilà, donc هذه الحكايه نتاع الصحه الغربيه وباش واحد ما يكذبش عليكم ما راهيش يعني كونتريرمون سكون ابو يعني سمعنا بعض الخونه يعني كيما هذاك سمسار وكاع قال لك ما تهمناش نو انا يعني هذا لو كونفلي هذا سي ان كونفلي فيتال بور لالجيري. لازم الناس تفهم ان هذا المساله هذه تاع الصحه الغربيه ما راهيش هامشيه بالنسبه للجزائر. يعني هذه القضيه عندها علاقه مباشره بالامن القومي الجزائري. ما نقدروش يعني نخليو المروك ينتصر في هذه المعركه. لهذا انا التحليل نتاعي متواضع. الخيار الوحيد بالنسبه للجزائر هو الدعم العسكري للبوليساريو. هو الدعم العسكري للبوليساريو باسكو نكملوا هكا يعني مانيش حاب يعني نخوف الناس اكسيتيرا. مي نتمنى ان يكون ان الجماعه نتاوعنا يعني الناس اللي راهي كيو كوموند نتمنى انكم تفيقوا من الصوبات نتاعكم. هذا واش نقدر نقول وما نحبش نقول كلام اخر. نكتفي بهذا القدر. الامل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحيه الجزائر، تحيه الجزائر، تحيه الجزائر.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوالا دونك هذه يا خوتي الأعزاز. يعني بون هذا بالك لو لايف ما يعجبكمش مي جو بونس كو جي ايتي لو بلوز اونيت بوسيبل. يعني ما رانيش انا باش نكذب على الناس ولا نقول لكم كلام تحبوا تسمعوه. يعني انا هذا هو سي سكو جو بونس كو encore des franchement c'est fatigant هذو les c'est fatigant سمحوا لي دقيقة. والله c'est fatigant, je comprends pas. Je comprends pas. يعني bon, il y a beaucoup de gens qui demandent l'آخر. On va faire monter. Je peux pas faire monter beaucoup de monde. يعني سمحوا لنا خوتي العزاز، يعني ناخذ لي كيسيون وهذا ما كان. نتمنى انكم فهمتوا يعني واش حبيت نقول، وهذا ما كان. يعني ما يعني الكلام هذا ما تسمعوش في لايف واحد اخر. هذا الكلام ما تسمعوش في لايف واحد اخر. تفضل سي عليلو، تفضل. Azul Flaoun, Mchal Khair, merci beaucoup pour l'article. Je trouvais que c'est vrai que l'analyse dialectique, on la voit pas souvent, enfin, on n'entend pas n'importe où. Non, vous ne la voyez pas parce que malheureusement on est entouré de bni oui. Les gens, et les gens confondent. Confondent, yani, ibadat. Moi, je suis pas quelqu'un, je suis payé par personne, monsieur Alilou. Je suis, on est plutôt à la fin de notre vie, mais pas au début. Mais moi, personnellement, il y a personne qui peut j'ai aucune ambition. Sincèrement, voilà, je crois à ta sincérité. Je dis ce que je pense. Voilà. Et quand tu parlais à la balle, justement, tu l'as mentionné, l'Ukraine. C'est-à-dire, l'Ukraine, c'était une base arrière pour frapper la Russie. Et là, on voit que le conflit n'est pas juste local, mais c'est un conflit global. Pour le point militaire, je pense que le Maroc et l'Algérie peuvent militairement se confronter, mais pas sur le sol marocain ou algérien, mais sur le sol Sahara al-Gharbia, parce que sinon c'est la fin du Maroc, hein, même s'il est soutenu. Parce que la France n'a pas les moyens de faire la guerre, et l'Amérique, à part des frappes précises, elle ne peut pas faire la guerre non plus. Le Congrès ne permettrait pas, voilà. Donc le Maroc, il se retrouvera tout seul, et c'est pas le petit armement, chauffe l'Ukraine par exemple, tout ce qu'on a donné à l'Ukraine, tout ce qu'on a fourni à l'Ukraine n'a pas suffi pour battre la Russie, qui est une armée qui intègre tous les corps, etc. Et là, je crois que tu as raison de soutenir militairement le Sahara Gharbia, mais je pense que c'est une opportunité pour renouveler notre diplomatie. Et dans toute crise, il y a une opportunité. Et donc, c'est l'opportunité pour déjà pour la Russie. En fait, ce que je dis à Lélo, je dis que c'est trop tard, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est trop tard. Moi, je pense que c'est trop tard. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu sais, il y a un projet qui a été lancé le 24 juin pour que le Polisario soit une organisation terroriste, d'accord? Et ce projet, dès lors qu'on va commencer à soutenir le Polisario et que le Polisario va commencer à avoir des gains sur le terrain, ils vont accélérer l'adoption du projet. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ah ouais, complètement. Tu vois, donc c'est pour ça que je parle d'un pas stratégique. Et ça, et voilà, et c'est pour ça que j'ai dit que en fait, on a fait une grosse connerie. Enfin, c'est la même chose quand tu regardes ce qui se passe avec le Mali. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une diplomatie qui se contente de parler, alors que les diplomaties de tous les pays du monde, avec la diplomatie d'un côté, avec les services de renseignement de l'autre, qui travaillent. Tu vois? Donc nous, à une époque, c'est ce qu'on faisait, et c'est ce qui faisait la force de la diplomatie algérienne. C'est qu'il y avait une coordination entre les services et la diplomatie. Oui. Depuis un certain moment, sans citer des personnes, etc., non, شوف لو كان عطينا 500 مليار البوليزاريو ما راناش لحقنا لهذا المستوى. المشكل ما عطينا
فوالا المشكل سي كنا نهضروا برك وما درنا والو. ما جو با سي عندناش tu 500 suis ce que مليار. j'essaie وي وي de بيان dire. سور دونك نديرو انا جو كونسيدير ما سكي بير سي ربحنا الشيعة على اننا رانا نعاونهم الوغ ما راناش نعاونوهم. ايه وحتى فهمتك. يعني في الوقت كي كانت كونت يافي لا غير سيتي با يعني سيتي القذافي ربي يرحمه. Tu vois, donc bref, mais t'as compris ce que j'essaie de dire. Oui, oui, j'ai Je compris. pense que malheureusement, je pense que c'est trop tard pour cette résolution là, dans le mois d'octobre. Il est possible que les Russes mettent leur veto, mais c'est pas une, quand tu regardes, c'est pas une victoire à long terme. Oui, c'est pas une victoire à long terme. Une solution pacifique ne peut pas y changer l'équation. Ça doit passer nécessairement par la force. Tu vois, je sais pas si tu suis ce que j'essaie de dire. Oui, oui, Donc oui, là, mais je moi pense que c'est un peu tard. je crois à la phrase il faut tirer le meilleur du pire. Et peut-être c'est un réveil de l'Algérie. C'est comme regarde ce qui s'est passé à la Russie. Tout le monde disait que la Russie va être à genoux au bout de quelques mois. Malgré les sanctions maintenant, elle a gagné la guerre, hein, malgré tout. Donc on verra. Je Mais t'ai pas dit à genoux. Je t'ai pas dit à genoux. Je vais te poser une question. Est-ce que avec le général Je vais te répondre. Je vais te répondre. Attends. T'as dit à genoux. J'ai pas dit que l'Algérie allait être à genoux. Tu vois, et j'ai pas dit qu'on allait abandonner. Parce que tu vois, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va les soutenir. Et je suis sûr qu'on va les soutenir. Parce qu'on n'a pas le choix. D'accord? On va les soutenir. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont les mettre comme organisation terroriste. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on soit sanctionné. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça ce que je trouve dommage. Alors qu'on aurait pu faire, avant, sans avoir de sanctions, etc. Donc c'est pour ça que je te dis, on se prend un peu tard. Tu vois? Et là, sur le coup, les Marocains ont été beaucoup plus intelligents que nous. Il faut savoir le reconnaître. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Ma question, c'est le général russe Hadak qui a fait excellent travail dans la guerre contre l'Ukraine. Il est en Algérie, si vous voulez skin ou quelque chose comme ça, comme attaché militaire. Et peut-être ça a une relation avec ce qui se passe. J'ai oublié le nom, mais c'est Hadak. Non, Hadak, c'est pas important. C'est pas important. Hadak, tu sais c'est quoi le rôle Théo? Tu sais pas. Il a un seul rôle. Non, je sais pas. Tu sais quoi? Non. Le rôle Théo, c'est de faire la coordination entre les forces russes qui sont au Mali et l'Algérie. C'est ça son rôle. Ah d'accord. Ok. Ça. Ok. Mais c'est un rôle, c'est un rôle minime parce que c'est quelqu'un qui a... Non, c'est un rôle purement opérationnel. Oui, voilà. Purement opérationnel. C'est un rôle opérationnel. Il n'y a pas de rôle. تفضل أرسلان. ها واحد قال لي je vous connaissais pas les Algériens. Je suis quoi راني مسبن. أنا je suis un Martien. Qu'est-ce que je connais pas les Algériens? ربي يهديك. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par ça. Salam alaikum. ما فهمتش والله ما فهمت. Salam alaikum. والله ما فهمت. والله ما فهمت. تفضل خويا أرسلان. Malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a déjà échangé sur ce sujet. وقلت لك باللي le Polisario أنا j'essaie شوف أنا نحب ندير pour reprendre les armes. Voilà. C'est un peu. Mais c'est pas de leur faute. Tu sais, c'est pas de leur faute. Non, ils sont quand même fautifs. C'est pas de leur faute. Partiellement. Non, partiellement, tu peux pas donner ta politique. Est-ce que qu'en 2022, les Sud-Africains ont envoyé une cargaison d'armes qui a été bloquée par l'Algérie? خلينا ما تخليناش نفتحوا الملفات يعني معليش بالك نعاودها للناس اللي ما سمعتش. En 2022, l'Afrique du Sud a envoyé une cargaison d'armes pour le Polisario et l'Algérie ne l'a pas laissé passer. Voilà. تفضل. فوالا دونك انا حبيت نهضر برك على المسوده هذه تاع لي زيتازوني سي ان برويون بييجي باسكو دان كوتي يقول لك l'autodétermination c'est-à-dire le vote sur l'autodétermination
Mais après, l'autodétermination en se basant sur l'autonomie sur l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Tu vois, donc tu es dans un paradoxe. Tu votes oui, donc tu votes pour des négociations sur l'autonomie. Tu votes non, tu es contre l'autodétermination, contre la mission du MINURSO. Tu vois, donc c'est un projet de loi piégé. Quoi que tu votes, oui ou non. C'est pas piégé, c'est qu'il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent, c'est tout. ايه مي صح داروه بالعاني نو با كويرون داروه بالعاني فوالا داروه بالعاني سيتي في بور alors soit tu choisis le MINURSO soit tu choisis l'autonomie tu vois donc c'est ça le truc c'est que le Maroc كي يطبع العلاقات تاعو مع بني صهيون وعطى لهم il leur a donné toutes les pouvoirs tous les pouvoirs toute la coopération, il les a même aidés à faire ça, chose que l'Algérie ne peut pas faire, nous sommes dans un monde qui ne reconnaît que le fort. Et actuellement, c'est le moment des sionistes, qu'on le veuille ou pas. رانا شفنا واش داروا في سوريا، شفنا واش داروا في حزب الله، شفنا واش داروا في إيران. Donc, ils ont même bombardé le Qatar, leur allié stratégique. Le pays qui abrite la plus grande base militaire, ou d'arbor. Ou bien ils se sont excusés par téléphone. Nous vivons dans un monde de médiocres, de lâches, et voilà, il faut faire avec. Maintenant, je crois la lutte armée. D'ailleurs, aujourd'hui, actuellement, à l'heure où je te parle, il y a des manifestations, fla'youn et tout. Faqou chouïa retard. Normalement des manifestations tous les jours. Mais parce qu'il y a quand même des dizaines de milliers de Sahraouis qui vivent à l'Ayoun, qui vivent à Dakhla. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se taire. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que moi, j'en veux au Polisario. Ils ont trop cru la solution politique, ils ont trop cru les Nations Unies, ils ont trop cru le droit international, alors qu'on ne vit pas dans un monde de droit international. Le droit international, même s'il est avec toi, tu n'as pas la force qu'il faut, il y a cloque. Il te bouffe cru. Donc, il faut revenir à la lutte armée. C'est la seule solution. C'est la seule solution. C'est tout ce que je voulais dire, Abdel Qasim. Ou je te redis, malheureusement, tu as exactement la raison de je pense que tu donnes beaucoup de crédit à l'entité en disant que c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Non, je donne pas de crédit, je donne pas. Allez, c'est une discussion. Beaucoup de crédit. Oui, j'accepte, bien sûr. Non, c'est une discussion. Je retire. Non, je te comprends parfaitement. Sahara Morahom, les États-Unis. Est-ce que les États-Unis, est-ce que tu peux comparer le soutien que donnent les Russes et les Chinois à l'Iran au soutien que donnent les États-Unis à l'entité sioniste? Non, par contre, ce que je voulais dire, c'est que... Ils sont toujours prudents. Nos alliés, malheureusement, ils sont toujours prudents. Je regarde avec le compte-goutte, tu vois, alors que le soutien des États-Unis et de l'Occident en général, il est inconditionnel et illimité à l'entité sioniste. C'est ça la différence. Illimité et inconditionnel, ça se discute. Mais bon, c'est un autre sujet. Juste pour te dire que contre l'Iran, ils ont prévenu l'Iran qu'ils allaient frapper et qu'à un moment, les Israéliens n'avaient plus de munitions. Ils ont demandé aux Américains d'aider. Et les États-Unis maintenant, c'est entre parenthèses, le Pentagone a dit on n'a plus de munitions en cas de guerre contre la Chine parce qu'on a trop donné à l'Ukraine et à Israël. Donc il y a une discussion même à l'intérieur du pays, aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut donner et ne pas donner. Contre le Qatar... Ils ont plus de munitions, il s'agit juste des obus 130 mm, ils ont tout, l'Ukraine a tout bouffé. 155, le HIMARS... oui, mais c'est à cause de l'Ukraine, c'est pas parce qu'ils ont donné à Israël, c'est à cause de l'Ukraine. Ça fait 2 ans qu'ils envoient des convois, plusieurs convois au quotidien. Est-ce qu'on peut laisser la parole à Paul Aimé? Est-ce qu'on peut laisser la parole parce que مسكين هو يستنى مقبيات ماشي يهضر
مرحبا بك سي رشيد تفضل. وي تو سافي حقروني شوف حقروني هادو معليش فاعلين هادو معليش شفتو هذاك انا ميلو في شفتو الحامي ميلو شفتو كلشي من تحت هذاك ميلو سؤال معليش معليش. تفضل. non mais je rejoins شفتوا لي ولا حاجه. Je rejoins l'analyse de Milo, bien sûr, tout à fait. Bon, je veux dire, ils vont allumer la guerre, on va faire la mèche de la guerre, et puis après, il va y avoir des spectateurs, et puis on va voir ce qui va se passer, justement. Donc, il y a des calculs. Donc, je pense que les pays du Golfe, vont mettre en exergue pratiquement le laboratoire syrien, certainement, qui vont déclencher. Et puis, moi je pense pas que les États-Unis vont s'aventurer dans une guerre directe. Donc, je veux dire, même le départ de Bourita en Russie ce dernier temps, je veux dire, il veut mettre donc, justement ce conflit dans le sillage de la guerre froide, absolument. Donc je veux dire d'une manière bipolaire. C'est ce qu'il essaye depuis tout le temps. D'ailleurs, ils ont toujours essayé de faire, d'ailleurs. Et puis moi, je pense que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes concernés directement, indirectement. Donc moi, je pense que voilà. Donc il se passera ce qui se passera, et puis qui vivra verra. Mais bon, moi, je ne crois pas qu'ils vont s'aventurer jusqu'à, je veux dire, voilà, jusqu'à le taux d'exacerbation, parce que moi, je pense que l'Europe a beaucoup à perdre, ils ont beaucoup à perdre, donc quand ils vont peser le pro et le contrat, ils vont aussi prendre connaissance de leurs intérêts, donc moi, je pense qu'ils vont mettre leurs intérêts au devant. Et puis moi, je crois que, oui, donc il va y avoir une guerre, je veux dire pas hybride, mais il va y avoir une guerre certainement. Il faut d'ailleurs. Et puis moi je pense que quand les premiers missiles arriveront, je veux dire dans les zones touristiques à Agadir, voilà, bon, c'est la famille qui va se prononcer. Et puis même d'ailleurs, moi je pense que la France ne va pas mettre le paquet. Personne ne va mettre le paquet. Donc tout le monde, il est en train d'affronter une récession internationale et puis ils ont des problèmes. Voilà, et l'Europe déjà elle est en désintégration et je ne crois pas que les Américains vont financer quoi que ce soit. Et vous connaissez le sauce, comme par exemple, they take and they never give. Donc c'est pour ça, donc je veux dire, c'est que c'est le output et jamais le input. Alors le goy, on ne va pas rembourser le goy. Israël ne financera rien que dalle, pas un copec. Ils ne vont pas mettre un seul centime en Maroc. Ça, le Maroc, il va la prendre plein dans le derrière. Et ça, on les connaît, c'est connu d'ailleurs. Bon, je crois pas, moi, je veux dire, bon, je pense pas que la balle, elle est carrément je veux dire, dans le camp marocain, forcément, parce qu'ils sont en contradiction avec la légitimité internationale, ils sont en contradiction avec la loi, même malgré que les institutions aujourd'hui sont devenues obsolètes, en quelque sorte, que ce soit l'ONU, la CPI, tout ce que vous voulez, donc tout est obsolète aujourd'hui. Donc c'est ça qui en profite un tout petit peu au Maroc, mais bon, je ne crois pas que le Maroc va gagner le pari, voilà. بارك الله فيك. تفضل سوبا صام سوبا ولا شيبا سوبا صام، حل الميكرو نتاعك. سوبا صام حل الميكرو نتاعك. سوبا صام بون ما باليش طلع باكي سينيالي. شوفوا هذا بان. Bonjour. السلام عليكم. جزائري بان. Non, je suis marocain d'Oujda. Ah oui, السلام عليكم. ماروكان دوجدا. الله يربقوا ودين انتوما والله العظيم. ماروكان Il a دوجدا. précisé, il a au moins précisé de Oujda, exactement. طلع عندنا ما فهمت. بالقاسم قالوا وي. ماني فاهم. قلت لكم ما يعرفك. والله ما فهمت. قلت لكم ما كلها ما تطلعوش عندي، يعني على تحوس تطلع عندي، ما جو كومبرون با يعني علاه. نشوف انا لي زالجيريا اللي نطلعوا فيهم والله غير شوف يبيغ 4 5 6 اور دو سا في ومع الاخر يعاود يولي لا كاز ديبار ما كاين والو. ما tu fais très 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 bien de ne pas les faire mentir, Belkacem, sincèrement. Moi, donc pour le 30, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle va voter? Elle va s'abstenir, c'est ça. Il m'a rappelé le Marocain, il m'a rappelé le film de l'Akhdar Hamina, donc je veux dire les années prostituées. Le Marocain de Oujda, il m'a rappelé la scène du film de l'Akhdar Hamina.
les الفول du twist كيما قال كيحكموه le militaire français كيخرج برا قال له ce soir c'est Boualem qui va chanter pour ma fille Khaira à la télévision. Non mais ceux qui connaissent la scène ils comprendront très bien. قال لك Si, je connais. ريحة الشحم بالشاقور. Merci. Allez-y, سامعني. Je t'ai coupé. Non, هي pour le 30, je sais pas si on va voter, si les Américains maintiennent le langage نتاعهم يعني في نتاع الحكاية la centralité du projet d'autonomie, l'Algérie ne va pas participer au vote. Ça c'est sûr. D'accord? Et dans ce cas-là, ça sera les Russes qui vont mettre leur veto. D'accord? Donc, mais si si les Américains enlèvent la centralité de ce projet de plan d'autonomie, l'Algérie participera au vote et il y aura pas de difficulté. Voilà, donc c'est ça ce qui va se passer. Mais ça, à la rigueur, dépend de la dernière version, le projet de loi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça, on maîtrise pas encore. On sait pas encore. Je sais qu'il y avait des discussions à huis clos aujourd'hui. Mais j'ai pas eu le temps de contacter certaines personnes là pour savoir ce que ça a donné. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ce qui va se passer après. Et le vrai sujet, c'est qu'on est dans une diplomatie à la hadrologie. Tu vois, وراني حاب نخرجوا من la hadrologie. فهمت؟ لازم نخرجوا من هذا الهضره. En cas بالقاسم, en cas le projet de loi il va être voté ou là il va être on va dire c'est le non qui va l'emporter. Le Ménorceau va devoir plier valise, c'est ça. Après le fait que la Minurso si on se base sur cette version, si on se base sur cette version 0, donc le projet de loi, puisqu'il est centré sur l'autonomie du Sahara occidental, sous la souveraineté du Maroc, on va dire non, on va voter non. Si le non l'emporte, le Ménorceau va devoir plier bagage. Donc moi, je pense que c'est le piège, c'est ce qu'il veut le Maroc pour... non, la Minurso, la Minurso, elle va jamais pouvoir être dissoute. C'est pas possible. Parce que même avec l'autonomie, il y aura toujours un référendum. Tu vois? Donc la Minurso, elle va pas, je pense qu'elle va rester jusqu'au bout. Je sais pas, parce que la Minurso, tu vois, initialement, sa mission, c'était quoi? C'était d'organiser un référendum. Aujourd'hui, la Minurso, ce qu'elle fait, c'est une force militaire. Il faut pas oublier que la Minurso, c'est une force militaire. Et c'est une force militaire d'interposition pour le Maroc. Pour garantir l'organisation d'un référendum d'autodétermination. C'est ça l'initial, c'est ça au début. Pourquoi ça a été créé. C'est ça sa mission. Après, c'est des forces militaires. C'est comme au sud du Liban, c'est comme partout. Maintenant, si le référendum va être sur l'autonomie ou pas, enfin l'autonomie ou pas du Sahara occidental, donc le Ménorceau, légalement, il n'aura plus rien à faire là-bas. Parce que ça deviendra une affaire maroco-marocaine. Si l'autonomie est votée par oui, donc ils seront autonomes. Mais ça, Arslan, sinon tout l'équipe Marrakech tu vois. Arslan, ce que tu dis, ça, avec tout le respect que je te dois, ça n'a pas de sens. Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pas le Conseil de sécurité qui donne la souveraineté au Maroc. Il y a que le peuple du Sahara. Ça, c'est le droit international. Après, s'il faut changer le droit international, il faut changer. C'est-à-dire que tu vois, avec le droit international d'Alium, tu vois, le Conseil de sécurité n'a pas la possibilité de faire ce que tu es en train de dire. Tu vois, il n'y a rien qui peut changer. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que le seul propriétaire, le seul propriétaire de la souveraineté au Sahara occidental, c'est le peuple sahraoui. Fahamt? Et il n'y a aucune force au monde qui peut changer ça. Et ce que je vais te rappeler, Arslan, c'est que les États-Unis eux-mêmes
ont des territoires non autonomes qu'ils administrent. Et ils ont été incapables de les intégrer directement aux États-Unis. Les îles Vierges américaines, par exemple. عندك, pour les Français, les Français, ils ont la Nouvelle-Calédonie. Tu vois? Donc, ce que tu dis, Hassan, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas le Conseil de sécurité qui va décider de la souveraineté du Maroc ou d'annuler le référendum. Il y a rien qui peut annuler le référendum. Et il y a rien qui peut annuler l'autodétermination du peuple sahraoui. Rien. Je sais pas même si je parle dans le cas où le projet de loi américain actuel, sans changement. faut pas oublier, chauffe, il faut pas oublier que l'affaire de Sahara الغربية راهي تحت البند السادس. Je sais pas si tu sais ce que c'est le bund السادس. Le bund السادس. تصفية الاستعمار, c'est ça? لا. Le bund السادس, ça veut dire que toutes les كاع القرارات اللي يقدروا يخرجوا من مجلس الأمن, c'est pas des, ça peut pas être des décisions contraignantes. Mais c'est pas la même chose qui تكون par exemple العراق كي يضربوا العراق ولا تاع ليبيا كان تحت البند السابع. في البند السابع ils peuvent t'obliger à faire des choses. Oui, le bund السابع c'est l'intervention, je sais. Voilà, alors que le bund السادس c'est la recommandation. Ils peuvent t'encourager, tu vois. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc il y a rien qui va changer. C'est pas le 30 octobre qui va changer quoi que ce soit. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais je pense qu'il faut poser une autre question. C'est quoi l'intérêt des États-Unis dans ce projet? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. L'intérêt, c'est pas les États-Unis font pas ça pour le Maroc. Ils font ça pour Israël. C'est Israël qui fait pression sur eux pour aller dans le sens du Maroc. Voilà. On donne la parole. مرحبا بك سكالا, مرحبا حمزة. La parole à Hamza. Alors, عندك le micro ouvert, Hamza. On entend ta famille derrière. Ah, excuse-moi. Attends. On entend ton épouse ou je sais pas, ou quelqu'un de ta famille. Donc, si tu peux, voilà, si tu peux t'isoler. Je vais m'isoler. Voilà, je voulais dire, il y a un cas de figure, un exemple, c'est le Timor oriental quand il a eu son indépendance vis-à-vis de l'Indonésie. Il y a eu, ça a été prolongé. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Timor oriental. C'est une île pleine de richesses qui regorge. Timor-Leste qui appartenait à l'Indonésie, l'Algérie a joué un rôle. Il y a eu tout un process pour pas que ça soit reconnu, mais finalement ils ont obtenu leur indépendance, malgré que l'Indonésie soit une puissance économique et militaire, mais ils ont réussi à avoir leur indépendance qui a été reconnue et avec des frontières délimitées vis-à-vis de l'Indonésie. Là, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est les États-Unis qui ont des intérêts. Et par extension, c'est Israël. Israël qui était dans une phase de colonisation du Maroc. Bon, après, peut-être que je peux me tromper, je pense qu'ils veulent se servir du Sahara occidental pour chasser les Marocains et les mettre sur cette partie de territoire, pour pousser les Marocains à les encourager à aller vivre là-bas et s'accaparer le Maroc. Moi, je vois que ça. Je vois pas autre chose. Parce que du phosphate, il y en a au Maroc. La pêche, il y a du poisson dans l'Atlantique. Donc, je ne vois pas l'intérêt du Maroc, sachant qu'ils ont dépensé des milliards et des milliards. L'intérêt des États-Unis, tu veux dire? Oui, c'est l'intérêt des États-Unis. Ils ont l'intérêt, les États-Unis. Ils ont l'intérêt, je veux te dire. Il y a le truc d'Israël, mais il ne faut jamais oublier qu'au Sahara occidental, il y a beaucoup de terres rares. Il y a des terres rares, il y a des richesses. Il y a donc les États-Unis, tu vois, la plus grosse partie des terres rares, il y a un pays qui est juste à côté. Qui s'appelle l'Algérie, ouais. Exactement. Non, il y en a des quantités. Mais l'Algérie, c'est pas le Maroc. L'Algérie, elle vend pas son territoire. Tu vois, le Maroc il est dans un rapport, c'est un rapport maître-esclave. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, de dominer. Voilà. Alors que nous, c'est des partenariats qu'on fait avec les États-Unis. Exactement. Mais il y a pas autant de terres rares. Il y a qu'à voir regarder mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le Maroc, ce qu'il faut que tu comprennes, le Maroc, il est dans une logique transactionnelle. Le Maroc, il fait c'est-à-dire il a une diplomatie transactionnelle. Le Maroc a vendu des actifs aux Américains. Enfin, il leur a même donné.
D'accord, je peux te donner certains détails. Sur les terres rares, le sujet, ça a été les terres rares. Il leur a donné des étendues que tu peux même pas imaginer. Des droits, par exemple, d'utilisation de ports. Il leur a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais ils auraient pu les obtenir vers des pays non, africains. pas comme ça. En Algérie, c'est du partenariat. On baisse pas le pantalon. Je te Tu parle pas vois? je te parle pas de l'Algérie. Je te parle, ils auraient pu le faire avec la Mauritanie. Ils auraient pu faire la partie Guinée, le Oui, Sénégal. Ils oui, auraient pu l'obtenir. mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, on parle du Sahara occidental. Oui, oui, je te parle. Le Maroc a négocié avec eux, et voilà. Et les Américains, s'ils te suivent, s'ils te soutiennent, c'est parce que, et voilà, et surtout avec Trump, c'est qu'ils ont des intérêts. C'est tout. Voilà. Je vois ça autrement. Il y a une guerre. Excuse-moi, mais c'est pas mal comme analyse parce qu'Israël veut aussi Odessa. Ben oui, Oui, de bien toute sûr. façon, ils ont obtenu une concession d'exploration pétrolière au large du Sahara occidental. Les Israéliens, hein, il y a une Ouais. société israélienne qui a obtenu une concession de, je sais plus de combien d'années pour aller Pour le explorer gaz, ouais, pour le gaz, ouais. de gaz et pétrole, Ouais, d'hydrocarbures. ouais, ouais. Mais il y a une autre guerre, il y a une guerre sino-russe pour l'influence sur l'Afrique. Et Oui, le Maroc, tu as raison, le Maroc est une entrée est une entrée d'influence américaine occidentale, d'influence oui. occidentale. Il y a la France, il y a les Américains, il y a Israël. Israël, qui, je vous le rappelle, a voulu rentrer en ayant En Union un siège, africaine. Union africaine. voilà, avec un siège Observateur. d'observateur. Voilà, exactement. Il y a qu'à voir aussi le Congo, il y a des sociétés israéliennes qui exploitent des terres rares et Le des diamants. Rwanda Le aussi. Rwanda, exactement. Ouais. Donc, et on Le voit Tchad. bien le Tchad, on voit bien qu'il y a un jeu d'échecs qui se joue russe, chinois contre les Occidentaux, avec les Américains en tête, et les Israéliens aussi qui veulent partager, qui veulent prendre leur part de gâteau. L'Afrique regorge de ressources. Il y a des terres rares. Celui qui détient les terres rares, il n'y a qu'à voir l'uranium aussi, on n'en parle pas, mais les réserves d'uranium elles sont énormes en Afrique. Et je veux dire, l'épine choucalée qu'ils ont dans la gorge, hein, l'arête qu'ils ont au niveau de la gorge, c'est l'Algérie. L'Algérie ne se laisse pas faire. Donc Et pourquoi? Et pourquoi c'est l'arrête? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que nous, on n'est pas des alignés, on veut pas Non, être. c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est autour d'Israël. L'Algérie ne. Quand tu regardes, par exemple, les accords d'Abraham, c'est quoi quel est le pays qui résiste? Quel est le pays L'Algérie. Voilà. Ouais. Donc, en fait, leur but, pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'armer le Maroc? Est-ce que tu sais qu'en ce moment, il y a un pont aérien entre Israël et le Maroc? Oui. Au moment où je te parle. Oui, je sais. Voilà. Est-ce que tu sais qu'au moment où on se parle, il y a des avions des Émirats qui font des allers-retours incessants avec le Maroc? D'accord? Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, Israël utilisent le Maroc pour affaiblir et frapper l'Algérie. C'est Oui. ça le but. Donc ça, pour répondre à la question de je sais plus de qui, de Hamza ou je sais plus qui me posait la question, c'est ça leur but. Leur but, c'est d'affaiblir l'Algérie et pourquoi pas avoir une guerre par procuration marocaine pour dézinguer l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est le seul c'est le seul obstacle pour une normalisation totale et comment dire une soumission totale du monde arabe. Oui. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et surtout, il y a une partie qui est intéressante. On a vu que on a changé de PDG de Sonatrach. Les Américains veulent coûte que coûte mettre la main sur nos hydrocarbures. En mettant la main sur nos hydrocarbures, on perd de notre indépendance parce que les ressources seront pillées par ces sociétés, Halliburton, qui appartiennent à des Halliburton, c'est pas Halliburton là en ce moment, on n'a pas, mais bon. Non, c'est d'autres, mais bon, enfin, j'ai cité des familles qui détiennent aux États-Unis des richesses. Mais le changement du PDG n'a rien à voir avec les Américains. Hein. Bah, on est passé, oui. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, non, mais peut-être, mais bon, moi j'ai vu, je me suis dit. Non, mais il faut pas écouter Abdosmar et tous ces gens-là. Et pourtant, il y a eu dernièrement un think tank pro-israélien qui a dit il faut commercialiser avec l'Algérie et changer
cette politique Non, d'austérité contre l'Algérie. mais il faut pas écouter Abdou Sammar, Hamza. Non, c'est pas. Non, j'écoute pas. Non, j'écoute pas ce Voilà, Hamar. s'il te plaît, il faut pas l'écouter, c'est Non, Abdou non, Sammar. j'écoute Donc pas. voilà, Moi, mais je peux te dire, si tu veux, on peut faire un live et pour t'expliquer précisément pourquoi est-ce que le patron de Naft a remplacé comment il s'appelle, Hashashi, d'accord? Et Hashashi d'ailleurs était le patron de Naft avant. Je sais pas si tu le d'accord. sais. Tu vois ce que c'est un Naft, la société Naft, ou tu connais pas? Oui, je connais la société Naft. Voilà. C'est pas Le... Naftal. C'est pas Non, Naftal. Naft. Oui, Naft, Naftal, voilà. je connais. Je sais. Voilà. D'accord? Donc, je peux t'expliquer, mais ça n'a rien à voir avec les Américains. Mais vraiment rien à voir. Rien Je à me voir. suis dit peut-être que Non, on rien pourrait à essayer. voir. Oh là, rien à voir. Je peux te dire pourquoi, mais ça n'a rien à voir. Rien à D'accord. voir, et c'est une bonne décision, by the way. C'est une très bonne décision. Parce qu'il est de D'accord? formation ingénieur. Daoudi, c'est quelqu'un qui connaît le terrain. Mais même Hashishi, c'est quelqu'un de bien, hein, c'est pas le sujet. C'est qu'il y a une nouvelle étape. Il y a une nouvelle étape et un nouveau virage qu'il faut prendre. D'accord? Et Monsieur Daoudi, je pense, est le plus apte à prendre ce virage. Voilà. Mais je pourrais faire, là, c'est pas l'autre sujet, mais Ouais. je pourrais en parler une autre fois. Mais c'est intéressant. Ben, voilà, c'était bon. Donc, pour moi, le Sahara aura, quoi qu'il arrive, son indépendance. Je veux dire, on a pris le Timor oriental vis-à-vis de la Indonésie, ça avait duré des années et des années, et les Timoriens ont obtenu leur indépendance. Donc, si le peuple a une volonté d'indépendance, ils l'auront. Je veux dire, le Maroc ne pourra rien y faire, les Américains ne pourront rien y faire, aucune puissance ne peut rien y faire. On en est même l'exemple même, 132 ans de colonisation, et on a fini par avoir notre indépendance. Donc voilà. Mais la France ne voulait pas lâcher l'Algérie, on en est l'exemple même. Hein. C'est quand un peuple veut se libérer, rien ne peut l'arrêter. Rien. Quand il a pris une décision, ça ne change rien. Ils peuvent voter toutes les décisions du monde qu'ils veulent. Je veux dire, l'indépendance, ils l'auront. Si les Sahraouis veulent leur indépendance, Il faut quand même les aider un peu. Bien sûr qu'il faut les aider, bien sûr. Mais je veux dire, on est parti avec des fusils de chasse, on n'avait pas de. On est dans une autre époque, Hamza, tu vois. On n'est pas dans les années 70, justement. J'aime pas. Là, on est dans une autre époque. On est dans une autre époque. Même si, prenons l'exemple des Afghans. On est dans une autre époque. Je t'ai dit, il faut suivre son époque. On est dans une autre époque. On est dans une époque où le droit international n'a plus aucune valeur. T'as vu ce qui s'est passé à Gaza. Oui. On est dans une époque où la loi du plus fort, je sais pas si tu connais les fables de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Hein, je pense que tu connais tes classiques. Oui. D'accord. Donc là, c'est une autre époque. C'est une autre époque. On est à l'époque ce qu'on appelle du réalisme politique. D'accord. C'est une autre époque. Rien à voir. Donc tu vois, donc aujourd'hui, pour faire court, si l'Algérie n'arrive pas à soutenir militairement le Polisario, ou du moins si elle veut pas le soutenir, qu'elle laisse d'autres pays le faire, d'accord? Si on n'arrive pas à prendre des décisions courageuses, j'ai bien peur que les Sahraouis n'auront rien du tout. Hein. Et on va tourner toujours au même ndoro sur place, comme on dit. Et après, la prochaine étape, c'est quoi? Ouvrir la frontière? Quelle frontière? Entre le Maroc et l'Algérie. Non, c'est impossible, on n'ouvre rien du tout. Si on laisse faire, parce que J'avais de la vie, mais non, qui a parlé de frontières? Je te pose la question. Nous, ce qu'on dit, on va donner la parole à Khona Ardouane, qui attend depuis tout à l'heure. Nous, ce qu'on dit, c'est que notre diplomatie, elle est parfaite quand il s'agit de parler, mais nous, on veut joindre la parole à l'acte. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Et on dit on veut que nos services de renseignement, que nos militaires, que toutes les forces vives de la nation aillent dans notre objectif stratégique. Si on se dit que le Sahara occidental, c'est une ligne rouge, c'est une question de sécurité nationale, il faut qu'on mette tous les moyens de l'État au service de cet objectif. Il faut pas qu'on se contente de parler. Parce que pour l'instant, on ne fait que parler. J'ai l'impression qu'on est trop dans le droit, et comme tu l'as souligné. Exactement. On est trop dans le droit, on est trop scolaire, etc. Donc maintenant, si pour nous, je te donne un exemple. Quand le Maroc a bombardé nos camionneurs. J'aurais voulu qu'on réponde. Voilà. Là, moi, si j'étais ministre de la Défense, Wallah al-Adim, dans la même nuit,
ils reçoivent une pluie de Iskander. Oui, C'est-à-dire je sur suis leur d'accord. base stratégique, sur déjà la base de laquelle est parti le drone, je la bombarde entièrement et j'envoie des Iskander sur les Sur bases, le centre de commandement, là centre où. de commandement de l'armée marocaine. Ouais. Tu Oui, vois, j'aurais fait la même. tu vois, c'est ce qu'il aurait fallu faire. D'accord, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Oui, parce On l'a que pas si tu fait. veux, ils D'accord. nous ont Donc testés. Ils nous ont testés. voilà, d'accord. Donc laisse tomber. Enfin, laisse tomber. J'ai pas envie de. Tu vois, même chose. En 2022, beaucoup ne le savent pas. En 2022, il y a eu une cargaison d'armes sud-africaines qui est arrivée en Algérie. Pourquoi est-ce qu'on a bloqué ces armes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé les Sahraouis les récupérer et faire ce qu'ils avaient à faire? Il y a plein de trucs que je sais et que je ne dis pas. Là, j'ai décidé de parler. Parce que là, maintenant, C'est pour ça que la loi de la déchéance de nationalité, voilà. ou Il y a des certains. gens qui veulent pas qui- comprendre. Avant, Oui. je parlais pas. Maintenant, je parle. 2022, vous avez bloqué une cargaison d'armes qui allait au Polisario. Pourquoi vous avez bloqué? Voilà. Tfadal Ardouane. Je pense, je m'arrête là, Belkacem, je pense, et je le dis hein, en tout sincèrement, je pense qu'à un moment, il va falloir, et moi je sais des choses, je suis comme toi, et à un moment, il va falloir dire les choses, parce que la retenue, elle nous a porté préjudice, et il y a en Algérie des gens, on se pose des questions. Sincèrement, on se pose des questions. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà. Merci. La cargaison, elle venait de l'Afrique du Sud. C'est les Sud-Africains qui ont envoyé des armes sophistiquées au Polisario en 2022. D'accord? Et cette cargaison est toujours en Algérie. Elle est bloquée dans un des ports algériens. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous dise combien de conteneurs? Vous voulez savoir quoi? تفضل سكالا. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. صباح الخير لاباس. السلام راني عليكم محرر جمهور. شويه على شي منرفي. بابا 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 تسمى انت اسمع من الصباح وانت كنت كالم كي طلعت انا جيت طالع ترمي لي هاد لا غروناد هادي ولا كيفاش؟ C'est de ma faute, c'est de ma faute. Sarah, c'est de ma faute. ميرسي حمزه سا ميرسي بور لو كادو حمزه. حبيت لا هذه شوف هذه شوف هذه سيكوني هذه الناس تعرفها كاع الناس تعرفها. وهذه على فكره هذه معلومه يعني bon c'est pas important. Vas-y, continue ce cas-là. ما نورطكش بزاف. ما تورطنيش مطرح. شوف انا راني معاك باللي ستادير دوكا هاد لا كيستيون هادي تاع لو ريجيم ديجا. انا شوف انا لا كيستيون ماشي برك تاع الصحراء. انا بور موا لو ريجيم هذايا ماروكان لوي مام لو كان ما تقديش عليه يقضي عليك ولا ما يقضيش عليه كل يوم تخسر معاه كل يوم تخسر معاه. داكور وانا نشوفو بلي تو لي زانتيري ريجيونال ولا ميم انترناسيونال كي دارير كيما يقول لك ليكو سي توجور لو ماروك. الور نورمالمون ميم بلا هاد الصحراء بور موا سي ان انمي ا باتر. داكور بلا هاد الحكايه تاع الصحراء ديجا اونتر بيناتنا رولاسيون بيننا وبين المروك سي ان انمي ا باتر دو تو لي فاسون كي بوسيبل. هادي تسمى اونتر كيمي. Et malheureusement, on ne fait pas assez pour ça. D'accord? Jusqu'à maintenant, on ne fait pas assez pour ça. Bon. أنا حبيت نقول لك على بوزيسيون تاع الجزائر. سي فري الدروا انترناسيونال وكذا من الناس سي دو بيبو. أنا نشوفو بلي ما كاين والو. لا بروف لا طونتاتيف هادي تاع لي جي اس دو فير كيما يقول لك باساج اون فورس بهاد لا بروبوزيسيون تاعهم. ستادير خلاص سا سي لا ليميت. دوكا بور موا كيما يقول لك ليماج لي كومبليت هكذا. عندنا كاع ليماج لي كومبليت تو لي بوزيسيون راهم قدامنا. سي فري كو لا دانيير فوا لو بريزيدون il a quand même fait une déclaration forte. On le salue. Mais on attend c'est le pas d'après. Ça sert à quoi تقول ما تخلاش على الشعب الصحراوي alors que tu les aides pas? شوف بالقاسم ما عليناش. شوف سي نقولوا كيما يقول لك تبع الدار نقولوا الجزائر مشات في هذيك تبع السراق حتى لباب الدار. داكور المثل هذاك قال فوالا عطينا لكم لا شونس. انا كاسكو انا هكذا نشوفها. مشينا معاكم بور كيما يقول لك ريغلي سو بروبليم. عطيناكم لا شونس دو ريغلي سو بروبليم باسيفيكمون سون فير ني غير ني ماساك ني ريان دي تو في لا ريجيون. داكور
Donc, je pense que d'après le passage, parce que c'est un passage en force, hein, Belkacem, il faut le dire. Les Américains, c'est pas un passage en force. حابين يركحوك. Les Américains, c'est pas un truc de paix. حابين تتخلى على المصالح الاستراتيجية نتاعك وتهبط السروال. C'est ça ce qu'ils te demandent. Voilà. Ça veut dire même de dire que parce que le dossier de dire après je suis une force régionale ou là une force qui me dit que ça n'a plus de sens, hein. Exactement. Tu perds le dossier ça n'a plus de sens هذاك كل شيء هنايا. هذه entre guillemets. أنا نقول il y aura avant et après, je pense le 30. Bon, quel que soit l'accord, mais علاش on va atteindre la limite تاع نقولوا le traité pacifique, le traitement pacifique de la question. Moi, je pense. On va attendre. Ce qui va se passer après. Il faut attendre. Arsène, Scala, quel est l'article اللي كتبته ما قريتوش؟ اقرا الداني هذا الداني ما قريتش باسكو كنت قرات فهم كل انا نقول لك on n'a pas le choix, il faut qu'on soutienne le Polisario. Bien sûr. On n'a pas le choix. Ma vie معاك. Mais j'essaie pas de faire une lecture par rapport les pas اللي دارتهم الجزائر et par rapport les déclarations اللي نسمعوا فيهم. À un moment donné, Tebboune l'a dit clairement, jusqu'à maintenant, on n'a pas ouvert les stocks d'armes de l'Adnas. Ça veut dire qu'il donne la chance les parties concernées de régler ce problème. Les parties concernées, les parties concernées, ils ont montré qu'ils ont autre chose. Ils ont un autre objectif, une autre attention par rapport à la région et pas par rapport juste au Sahara occidental. مقبله سمعت خونا قال لك سي كوا لانتيري تاع لي زاميريكان. انا راني بروش مع خونا وحبط مالوريزمون اسيا وهنا حمزه راني بروش ليه. انا نقول لك باللي اليوم تبدلت لا فيزيون تاع لي زاميريكان سورتو مع لا ديريكسيون اكتويال تاع الامريكان. سي فري كو يا لو لوبي هذاك سيون امارات فرون هذاك لو فرون هذاك خلينا مي ميم انتيري امريكان ديريكت بارابور تشوف انت لادمينستراسيون تاع ترامب. واش يقول لك ils font barrage à la route de la soie un peu partout au monde. D'accord. Et quand tu vois la route de la soie le tracé تاعها هنايا في le nord d'Afrique, le Maroc il n'est pas concerné. En contrepartie, qu'est-ce qu'ils viennent هما ils viennent proposer هذاك مع le Maroc le passage maritime les pays enclavés تاع le Sahel. D'accord. En quelque sorte يقطعوا كما يقول لك l'Afrique en deux en quelque sorte. D'accord. Pour moi, ils visent directement la Chine. Ils font barrage à la Chine. La position par rapport au dossier Sahara. Parce qu'ils ne vont pas lâcher le dossier Sahara. Je dois dire qu'on va retrouver encore des Chinois et des Russes là-bas. Mais il reste le réel politique. Le réel politique, c'est-à-dire le terrain pour moi, Sahraoui. Donc le seul truc qui est là, c'est le terrain, d'accord. Au moment que je pense que l'Algérie, le jour où ils trouvent prochainement, ils vont y aller sur le terrain, ils vont pas aller seuls. Ça veut dire qu'il y aura une couverture et ça a été exprimé par l'Algérie. أنا هكذا قريتها بالك راني غلط ما على باليش. ان شاء الله ان شاء الله تا غيزون. هاي كي تقرا شويه تسمى تولي شويه الله تروبو بيني جو بونس انا هكذا لحقت لا فيزيون اقرا شوف اقرا الارتيكل هذا وقرا الارتيكل اللي تكلمت على لا هيدرولوجي تاع لا دبلوماسي نتاعنا. سي سا البروبليم وين خلينا كوتي دبلوماتيك بالقاسم حاجه مي سامحني مي اسمح لي لو بريمي دبلومات سي تبون بالقاسم في البلاد. داكور. لو بريمي دبلومات في الجزائر سي كي سي تبون. شوف تبون لي بوزيسيون تاعو ils étaient comme menaçants et clairs. D'accord. C'est vrai ou non? Mais ça sert à rien de parler. Je laisserai personne imposer un truc sur le Sahraoui. Comment tu laisses personne? Si tu armes pas le Polisario, ça veut rien dire ce que tu es en train de dire. Tu vois? Mais سامحني. هو il va pas هو واش يقول لك bon il y a la voie diplomatique la position تاعنا on va pas reculer فيها et si demain
il y aura كيما يقول لك كيما هاد لو باساج لا تونتاتيف تاع الامريكان فيغ ان باساج كيما يقول لك دو فورس اي مانتونيغ لو ستاتيكو. احنا هذا ميم هاد لو ستاتيكو اون فا با لو ليسي فار. هذا ما كان انا هكذا فهمتها بالقاسم الله اعلم. C'est plus compliqué خويا parce que شوف انا واش راني نقول لك même si tu veux armer le Polisario c'est trop tard parce que il y a un projet qui a été déposé le 24 juin 2025 pour يعني يرجعوا هذا البوليساريو منظمة إرهابية. Et le jour où tu vas décider de les armer, ils vont activer le projet et tu vas être dans la Mais c'est merde. du pipeau هذا بالقاسم هذا بالقاسم. هو حماس سي دي تيروريست او ينيغوسي معاهم اليوم ويشكرهم الصباح ويسبهم العشيه. سي دو بيبو دوكا. رانا في لا بوليتيك اسمع بالقاسم والله رانا في واحد انا في واحد الزمان راحت هذيك لا بوليتيك كلاسيك تاع بكري دوكا ولات شغل ستادير واش نقول لك شغل هضره بزاف وسور تيغان ما كان والو. يا با والله غير راهم يوجدوا لك دوماج دوماج ما لحقتش في الديبي دو لايف مي عاود تسمع اللايف في يوتيوب تسمع بزاف حوايج وخاصه في افريكان لايون واش راهم يوجدوا لك. راهم يوجدوا لنا اشياء يعني ما راهيش مفرحه. تفضل هاي جو سي بالقاسم جو سي خويا. والله راهم يوجدوا لك سلام. جو سي بالقاسم جو سي خويا. السلام عليكم. عليكم السلام. Vous allez bien صح لاباس الحمد لله. وانا تاني je suis de près هذه l'affaire تاع le Sahara occidental. Il faut pas se voiler la face. Il y a un revirement qui peut changer la donne. Anna, je voulais juste vous alerter que pourquoi les États-Unis ont à peu près adopté la position marocaine, même s'ils le montrent pas, hein, parce qu'il y a rien d'officiel. C'est que ça date depuis plus de 50 ans. Je sais pas si vous savez qu'il y a des archives qui ont été déclassifiées, hein, des archives de... C'est Kissinger qui a eu l'idée de cette histoire-là, du ça. Exactement. C'est le département. Au début, il était pas intéressé. Kissinger, il s'en foutait. Il a dit, moi, tout ça, avec la Guinée, tout ça, il s'en foutait, lui. Il s'en foutait. Mais regardez le travail des Marocains. Les Marocains, hein, selon les articles déclassifiés du département d'État américain, entre 74 et 76, ils ont mis en garde les États-Unis et ils diabolisaient. Moi, quand je dis que le Maroc, il a toujours voulu diaboliser, stigmatiser et minimiser le rôle de l'Algérie, ça c'est depuis des siècles. Dans ces articles-là, t'as le Rabat, ils le disent, hein, moi j'ai l'article sous les yeux, ils disent Rabat met en garde Washington. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nous sommes vos alliés. Vous disposez chez nous à Kénitra de 2 stations de communication. Vous devez choisir clairement votre camp. Et ça, c'était un entretien avec un adjoint de Kissinger. Et le ministre à l'époque des Affaires étrangères, Ahmed Benhima, il a dit, si le Sahara occidental devient indépendant, il a dit, eh ben, vous allez voir que l'Algérie socialiste pro-soviétique, ça c'est typique l'ADN du Maroc, ça, pro-soviétique, aura un accès à l'Atlantique. Tu vois. Donc, ça, ils l'ont fait aussi en 56. En 1956, ils ont toujours utilisé le dossier de l'Algérie. Il faut savoir que Aix-les-Bains prévoyait, ça je l'ai dit dans ton live il y a très longtemps sur YouTube, il prévoyait une monarchie constitutionnelle. Les Marocains, ils ont accepté. Ils savaient que les Français étaient dans un bourbier. Donc toujours s'il y a l'Algérie, eux ils ont une obsession. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci, mais justement, il n'y avait pas une entité, une institution internationale pour garantir cet accord entre le Maroc et la France, pour que ça soit une monarchie constitutionnelle. Dès qu'ils ont vu l'Algérie, le bourbier, etc., pac. Et ben, ils font exactement la même chose. Il faut savoir que les Marocains, ils diabolisent constamment. Constamment, ils diabolisent. Il n'y a pas un Marocain, un officiel ou une personne qui représente la monarchie et qui rencontre une personne d'une autre nationalité, il va tout faire. Il va créer le contexte pour diaboliser, stigmatiser, minimiser l'Algérie et les Algériens. Ça, il faut le savoir. Eh ben, regardez ça, c'était en 74. Et ça a duré.
Et ils ont payé beaucoup d'argent, ils ont payé des dizaines de millions, ils ont utilisé les think-tanks, ils ont acheté les médias, comment ils s'appellent? Qui ne connaît pas Ahmed Charraï? Ahmed Charraï, il a tous les journaux africains, il a le Nouvel Observateur, il a des journaux aux États-Unis, il a des journaux et des magazines en France, il a des think-tanks. Et il a une relation étroite avec la DGN. Voilà, donc c'est des gens, ils bossent, ils travaillent. Et lui, son but, c'est l'Algérie. C'est toujours, il faut que l'Algérie, quand tu dis l'Algérie, le premier sentiment, c'est quelque chose de négatif. L'Algérie, c'est négatif. L'Algérie, c'est dangereux. L'Algérien, il est pas bien. L'Algérien, c'est un nerveux. Mais malheureusement, il y a des Algériens qui tombent dans le panneau et ils disent, ouais, nous, on est dans... Non, ils sont en train de te diaboliser, tout simplement. Tout simplement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis en avant le projet de l'autonomie. Après, on va voir. Nous, on peut pas se substituer aux Sahraouis. Parce que à la base, c'était l'autodétermination. Si les Sahraouis, s'ils veulent leur indépendance, eh ben, il y a un prix à payer. Il n'y a pas des causes comme ça gratuites. Un prix à payer. Et s'ils veulent être sous la botte du Marzen et connaître l'asservissement, c'est libre à eux aussi. On peut pas se substituer à eux. Voilà. Mais justement, dans cet article-là, en 75, les Marocains, ils ont prévu que l'Algérie allait intervenir militairement pour empêcher l'annexion du Sahara occidental. Pourquoi on l'a pas fait? Et dans le rapport, ils disent que le Maroc, au début, les premiers jours et les premières semaines, ils vont marquer quelques victoires, hein, mais à la longue, qu'ils allaient être écrasés par l'armée algérienne. Parce que l'armée algérienne, en termes d'aviation, on disposait de 200 avions. Eux, c'était une quarantaine, et que l'armée algérienne, elle était très 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 bien entraînée, et elle a une doctrine de combat. C'est ce qu'ils disent. Moi, je pense que, à l'époque, peut-être qu'on a raté le coche. En plus, on récidive en 91, avec le cessez-le-feu, etc. Ben, quelque part. Est-ce que tu sais pourquoi nous, notre responsabilité, notre responsabilité, elle est engagée. Imagine, واحد باغي يدير سخون وانت تجي تسلك، اسمح لي، واحد راه سخون عنده وانت تجي تسلك. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on n'est pas intervenu? Ah, je sais pas, mais tu me le diras. Mais après, justement, même pas de Gouli. Après, il y a Amgala. Il y a Amgala aussi. Notre armée, elle était en Égypte. Notre armée, elle était en Égypte. On n'avait pas les moyens d'intervenir. À l'époque, elle était en Égypte. Et justement, il y a un autre point aussi. Moi, je pense que les années 70, c'était le bon moment, c'était la bonne époque de mener des guerres comme ça, conventionnelles. Maintenant, c'est des guerres hybrides, c'est très compliqué, très complexe, il y a beaucoup de paramètres. Il suffit qu'il y ait un paramètre qui change un petit peu et tu peux perdre ta guerre. Mais justement, Amgala, maintenant, mener une guerre maintenant, c'est fini, c'est de la folie. Si tu mènes une guerre maintenant, c'est la folie. C'est très très compliqué. Profondeur. Est-ce que tu sais que dans leurs entraînements là de African Lion, comme ils n'ont pas de profondeur stratégique, ils ont prévu un repli pour mettre à l'abri leurs avions dans les îles Canaries. Est-ce que tu le sais ça? Ouais. Non mais j'ai des amis qui ont bien étudié hein, leurs manœuvres là d'African Lion et je peux vous dire qu'ils se préparent. En fait, ceux qui croient que les Marocains peuvent nous faire la guerre, ils n'ont rien compris. S'il y a une guerre, tu sais, ça va être quoi la réponse? Ils vont se mettre immédiatement sous le commandement des Américains et des Français. Exactement. Mais ça a toujours été le cas. À l'époque, la régence d'Alger, ils venaient avec les Espagnols. Des fois, voilà. Et c'est comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, malheureusement, heureusement, alhamdoulilah, on n'est pas tombé parce que tout à l'heure, moi, je suis pas d'accord avec toi quand ils ont assassiné les trois commerçants, même s'ils n'ont pas respecté le droit militaire international, parce que tu dois distinguer une cible civile d'une cible militaire. Ah, c'est la loi de la distinction et la proportionnalité. Bah justement, parce que ils nous ont tendu un piège à l'époque. C'était une guerre et je pense que ils étaient prêts. Ils étaient prêts de leur côté à peut-être faire passer l'Algérie comme un agresseur. Et l'Algérie, elle a bien répondu. Rappelle-toi, Amgala, tu connais mieux que moi cette histoire. Je suis sûr et certain, Amgala,
quand ils ont tué des soldats algériens qui étaient, Ouais. tu faisais de la logistique, il y a 3 personnalités qui se sont regroupées pour décider des représailles. Et Il y on en a a fait un. quoi? On a Il y en fait a quoi? un, c'était Asmahli. Il y en a un, c'était une guerre totale, frontale. Il y en a un, il a dit, c'est diplomatiquement, on va essayer de. Il y en a un, il a dit non, on frappe, on choisit le temps et ça sera une action locale, localisée. Et on a fait quoi? احنا ضربناهم une action localisée, on a choisi la date, le temps, etc. Mais c'était pas une guerre frontale. كاين واحد Non. حب une guerre Mais frontale. moi, je t'ai Voilà. jamais, mais moi, j'ai jamais dit que sur l'affaire des croix camionneurs qu'il fallait leur faire la guerre. Ce que j'ai dit, c'est il fallait répondre militairement. Et on l'a pas fait. Ouais, mais là, on l'a fait économiquement et on les a mis à genoux. Économiquement, ils sont à genoux, hein, à genoux, et ils ont perdu beaucoup d'argent. Et leur industrie, elle tourne au ralenti parce que c'est l'Algérie qui faisait tourner l'industrie marocaine avec avec l'énergie. Là, ils sont en difficulté, mais eux, les Marocains, leur point fort, hein, parce que il faut reconnaître leur point fort, ils se soumettent, ils sont prêts à tout pour avoir un soutien politique, un soutien militaire. Tu vois, tu ne peux pas imaginer la concession. Ils sont prêts à faire des concessions, mais inimaginables. Tu vois, donc, comme tu sais, dans l'article, ils disent, il y avait une base militaire américaine à Rachidia, tu dois connaître, c'était... Ouais. Et ben voilà, il va te faire venir tout le monde. Il va faire venir les sionistes, les Américains, il va dire, installez-vous, faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste que ce pays qui s'appelle Algérie, mettez-le à genoux. Et ben, tu vois, donc c'est très très compliqué. Et nous aussi, il faut dire quelque chose, que l'Algérie, nous, on a une doctrine souverainiste. On ne compte que sur nous-mêmes. Nous, on a besoin de personne. Mais il faut savoir aussi qu'on est diabolisé et qu'on n'est pas aimé. Il suffit d'aller voir dans des lives, hein, dans les pays du Golfe, etc. L'Algérie, c'est un complexe. Ils ont un complexe parce que, tu sais, quand tu es un RIS et tu te vois dans le miroir, et ça fait mal. Et quand tu vois un Algérien, et l'Algérien, il te rappelle, hein, l'Algérien, il rappelle à beaucoup de pays, hein, que la dignité, elle n'est pas donnée à n'importe qui, et que la rujla, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Ça, c'est nos aïeux. Moi, je parle pas c'est nos aïeux. Ils ont payé le prix très cher. Et notre souveraineté, on l'a pas acheté sur un bateau américain. Hein, et ce pays se reconnaîtra. Et non plus dans des palais à Aix-les-Bains. Arabie Saoudite. Exactement. Donc il faut savoir quelque chose, chers compatriotes, c'est que vous, Algériens, il y a beaucoup de pays qui ne vous aiment pas. Ça, il faut le savoir. Et on ne peut compter que sur nous-mêmes, que sur notre économie, sur notre force militaire, sur notre force géopolitique. Sachez-le, il n'y a personne qui viendra à votre secours. Ça, je vous le dis. Ça, on l'a Voilà, compris. et je vous rends la parole. Barakallah fik, Tlemcani, à toi la parole. Tlemcani. Alors, salam alaikum Abdelgassim Khoya, Ça va. salam Arslan, Island, Ah, Rachid, j'ai lu le Arfan, message Aïlo. que tu m'as envoyé et je m'en fous complètement de ce que peuvent penser les gens de moi. Tu vois, Non, mais, je m'en fous complètement. Je m'en fous eh complètement. ben, Je fais ce que j'ai à faire de la manière la plus honnête possible. Moi, je ne suis pas, quand je vois que des choses ne vont pas, je le dis. J'apporte, je pense, une critique constructive parce que je ne suis pas là pour critiquer. Je dis ce qu'il faudrait faire et c'est tout. Mais c'est ça le vrai patriotisme, Tlemceni. C'est pas quand tu vois qu'il y a des choses, yani, qui sont pas en ligne avec ce que tu penses être bon pour ton pays, t'as le devoir de parler. Voilà, هذا ما كان. Après, chacun fait ce qu'il veut. تفضل تلمساني. كلامك هو الكبير، وانا غادي نتبع الهضره تاع رئيسنا عبد المجيد تبون اللي قال زعما ما خصنيش اللي يجي يشيت ليه، وانا ما غادي نشيت لتا لواحد. Voilà. انا فرانشمون نجي معاك بالقسم، انا نقولها لك نيشان خصنا نسلحوا البوليساريو. Exactement. وانا ما كان لا هاك ولا هاك، صاي سي بون هذيك Ah, t'es malade, الطريقه هذيك تاع تلمساني. الدفاع وكل شيء. تلمساني راك ما مريض. شويه نضرب ليه البرد. شوف ما واش دير، شويه. شوف تلمساني. Tu prends du زعتر ولا عندك قول المرض دير لك الزعتر، انفيوجن تاع الزعتر avec du citron ولا عسل. ولا demain tu vas te réveiller comme un cheval ان شاء الله. شوف دير ان الزعتر، شاء الله بحول الزعتر الله، والقارص والعسل. فوالا هذه هي. tu fais ça. ان شاء الله. تفضل. تفضل. قلت لك
قلت لك زعما خصنا نسلحوا البوليساريو، ما كان لا نقاش في هذيك الحاجه. صافي 20 طون ولا 30 طون اي تو كوم سا سيت بوليتيك هذيك تاع لو دروا انترناسيونال. مي يا با دو دروا انترناسيونال يا خوتي، ما كانش هذاك لو دروا انترناسيونال. خوتنا الفلسطينيين راهم داخلين في هذيك العام 78 تاع الدبلوماسيه وتاع السياسه هذيك. واش ربحوا؟ واش ربحوا؟ بلادهم راح فيها. صحيح. واش باقي لهم؟ لا، واش هذيك السياسه تاع تمنيك هذيك تاع وي غادي نمشيو نشكيو عن الامم المتحده وغادي نوقفوا غادي نديروا دي موسيون وغادي نديروا دي ريزوليسيون، راهم غير يقعدوا بينا. انا ما شو ديزولي. واش ربحنا؟ ما ربحنا غير العيب. دو توت فاسون المروكي تهضر معاه قول له اللي تبغيه، هو راه تايق في راسه باللي حكومتنا راه يتسلح البوليزاريو. الوغ جوني غانا فوت، غادي نعطي له زعما سبه باش يكرهني. هذا ما كان. على زعما نتوما جو سي با كاينين سيغتان هذوك الوطنيين تاعنا باغيين زعما يتبعوا الدوله في كل شيء. مي شو ديزولي، حنا من حقنا زعما اون نوترافي نمدوا راينا، زعما ما نشيتوش زعما كاع لي ديسيزيون تاع الحكومه. Donc moi non je suis pas d'accord avec cette عقليه là de dire il faut dire امانته. كي راني نهضر هكا راني نهضر كيما مواطن جزائري حر، راني نتمشى راسي مرفوع ونعطي زعما رايي الشخصي. جو سوي ديزولي، حنا من حقنا جو سوي ديزولي من حقنا زعما ما نجيوش دائما مع لي ديسيزيون تاع الدوله. من حقنا زعما نمدوا راينا. دونك موا جو دي تو كوم سا خصنا نسلحوا خوتنا الصحراوه. دو توت فاسون المراركه بهم 15 مليون عايشين في الخارج. دوبي 2019 فرضوا لهم لو سيرفيس ميليتير. كاش واحد مروكي زعما ولا يدير السيرفيس ميليتير زعما في المروك، ولا هو يضل يشرك فمه زعما في لي ريزو سوسيو يقول لك زعما وي صحراء نتاعنا. علاش ما يمشيش يدافع عليه؟ في غير الهضره. جو تو جور اخويا بالقاسم الى غدوه خوتنا صحراوه والله العظيم في السيمانه زعما يدخلوا زعما في كازابلانكا. الا زعما الجزائر تسلحهم والله العظيم سيدي بالقوه زعما يدخلوا زعما يستعمروا المروك. جو سي با كاينين زعما يتخيلوا المروك زعما جو سي با قوه عسكريه ولا ما عندهم والو. وانت يتخيل زعما مواطن زعما امريكاني ولا اسرائيلي غادي يضحي حياته زعما على الشعب البرتوشي. مستحيل، ما كاش منها هذيك الحاجه، سي امبوسيبل. دونك موا ما بوزيسيون سي خصنا نسلحوا البوليساريو. ارسل عندك لو مايك راه محلول. دونك ما بوزيسيون لا اسمح اخويا، ما كان حتى مشكله حبيبي. انا ما بوزيسيون سي سلا، نسلحوا البوليساريو وخليهم. ما كان حتى واحد فينا اللي غادي يمشي يحارب في بلاصتهم، هما بوحدهم غادي يجيبوا الاستقلال نتاعهم وغادي يحرروا بلادهم. سي ما بوزيسيون. انايا نجي معاك بالقاسم خويا، ما انا شتونفوي لو ميساج هذاك النهار باش نقول لك راني نجي معاك. مي جوني اسي. Bien sûr, je m'en fous, tu sais, je m'en fous de ce que peuvent penser les gens de moi. Tu sais, je suis plus à la fin de ma vie qu'au début de ma vie. Et j'essaie d'être honnête avec moi-même. كان هذا خونا الفلسطيني بسام محمد، شوفوا كيف تعاونوه مسكين، يعني راهم في غزة إن ناس إنسان نعرفوه. دوك شو اللي يقدر يعاونوا ان شاء الله تكون في الميزان تاع الحسنات نتاعكم. السلام عليكم الاخ بسام. سلام اخويا بسام. فوالا دوك عاونوا هذا الانسان، يعني هو عنده الزوجه نتاعو راح تزيد ان شاء الله. وان شاء الله تكون في ميزان حسناتكم. وهذا ما كان يعني وكي دائما الصدقه دائما يعني هذيك هي الحاجه اللي ربي سبحانه وتعالى يحبها، وتحارب عليكم الصدقه. هذا ما كان تحارب عليكم وتحفظ لكم ولادكم وتبارك لكم في المال تاعو. Pour l'instant, c'est moi qui lui donne des cadeaux. Hein. Je suis le seul à lui donner, mais essayez de يعني حمروا لنا وجهنا وشوفوا كيف تعاونوا هذا الانسان. هبط راح. Bon, c'est pas grave, j'ai pas compris ce qui s'est passé. هبطوه مسكين ولا يلونسوا. بالك يولي. انا كان يدوموندي لي القاس، ما كاش عندي لا مودو باش نطلعها قبيله. ما يسمح لي. فوالا سي بون. انا بالقاسم غير باش انا طلعت باش نقول لك انا نجي معك بعد في هذيك الحاجه بدون نقاش بيني وبينك. انا سي لا فيغيتي جوني مار هذيك السياسه زعما تاع طريقه الدفاعيه. انا باغي طريقه هجوميه زعما صاي يونا مار. هذيك الغلطه دار لها حتى مع غويتا. Je pense malheureusement que c'est trop tard Tlemceni, parce que là ils sont en train de tout faire pour les classifier comme organisations terroristes, et là le fait de les soutenir ça va nous exposer à des sanctions.
Tu vois, c'est ce que je disais. Il faut lire l'article que j'ai écrit, un article très important qui va me causer beaucoup de problèmes, mais c'est pas grave. Mais c'est ce que je pense. Donc, le dernier article, je vous conseille de le lire. Sahara occidental, recomposition géopolitique, autour du facteur militaire algérien. Donc ça, c'est très important. Lisez-le et essayez de le partager. Voilà. Barakallahu fik khoyat Lemsani. On va essayer de vous donner une... وفيك بركة خويا العزيز. Voilà. السلام عليكم. On va vous donner une parole. يعني بشفى عليك خويا تلمساني بشفى عليك. ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله خونا تلمساني. عليلو je te laisse un dernier mot ان شاء الله يعني باش ما نطولوش. ربي يحفظك عزيزي. Non, mais déjà, avec Saha pour le live et l'article que j'ai beaucoup aimé. J'ai juste une nuance. La retenue, c'est aussi préparer la guerre. Voilà. Je suis certain, l'Algérie est passée par des événements, je suis sûr qu'ils sont au courant de ce qui se passe et je suis même certain que l'Algérie vaincra. Voilà. Inch'Allah, bien sûr. Ouais. On n'a aucun doute là-dessus, mais on veut que nos responsables se réveillent et sortent un peu de cette timidité diplomatique. Voilà. C'est comment. Oui, merci. Hamza, à vous la parole, un dernier mot. Hamza. Ouais, je t'entends. Un dernier mot, mon frère, si tu veux. Moi, je pense pas qu'il soit déclaré organisation terroriste parce que le Polisario est reconnu dans certains pays et auprès de l'Union européenne. Mais je sais que l'Union européenne pèse pas bien lourd, mais il est reconnu auprès de l'Afrique du Sud, auprès de certains pays de l'Amérique du Sud, des pays du Sud global, on va dire. Et j'y crois pas. Je pense que ils veulent amadouer l'Algérie pour la mettre dans le giron de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la normalisation avec l'antitessionniste, parce que le seul pays arabe, le seul pays de l'Afrique qui fait de la résistance à la normalisation et à l'entrée d'Israël en Afrique, c'est l'Algérie. Et ils veulent coûte que coûte la ramener sur la voie de la normalisation. Ils utilisent l'affaire du Sahara occidental. Le Maroc a bien joué là-dessus je veux dire, ils vendent tout pour avoir le Sahara occidental parmi ses provinces. Et je pense que c'est l'Algérie qui est visée. Il faut le dire. Je veux dire, le Sahara occidental, ça fait des années. C'est une question qui est posée à l'ONU sur la 4e chambre de l'ONU. Ce qui les intéresse, c'est la normalisation, soumettre l'Algérie au lobby à Israël, comme les autres pays. Donc voilà, je pense que c'est ça. La question, c'est ça. Donc, Barakallah fik Hamza, tu es toujours le bienvenu sur ce live. Ptolémée, merci beaucoup mon frère, c'était un grand plaisir. Ptolémée, un dernier mot, s'il te plaît. Oui, merci, c'est Kassem. J'ai pas grand-chose à dire. Écoute, si la nécessité s'avère, écoutez, j'aurais besoin de 5 heures pour être sous les drapeaux, tout simplement, prendre réserviste, et puis voilà. Merci. Shukran Ptolémée. Highland. Ouais, donc moi je voulais dire, moi je m'aligne systématiquement sur ta position avec l'article très intéressant. Et après on verra. Est-ce que les États-Unis, est-ce qu'ils vont obtenir 9 voix sur 15? On verra, c'est le 30. Non, aujourd'hui la probabilité que le projet de loi soit adopté, elle est très maigre. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire en fonction d'un changement géopolitique, l'équation peut changer. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Oui, je sais. Sur le terrain, c'est-à-dire c'est déjà une digue qui de sauter en faveur du Maroc. Voilà, une digue de sauter. Ouais. Le processus. Donc, mais pour moi, la bataille n'est pas finie. Hein. N'oubliez pas, nous l'Algérie, on nous a massacré nos aïeux. On était un département français. Et ensuite, on est devenu une république. Et en plus, une république qui était leader dans les pays non alignés. Il faut toujours avoir le recul. La cause n'est pas finie. Donc, on verra. Et les Sahraouis, comme on dit, إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. La liberté, elle ne pleut pas. Il y a pas de la liberté, elle se gagne. Et voilà. Donc, barakallahu fik. Et merci pour ce live. Et je te dis salam alaikum.
صحيت خويا هايلاند، ميرسي على المشاركة. أرسلان خويا أرسلان تفضل. صاحب القاسم خويا، والله غير على بالك قبيله كنت مقلق وزدت قلقتنا معاك. علاه مقلق؟ نو كي عباك لو لايف كانوا يكوبي وكانوا يسينيالي سورتو سور تيك توك اي تو. والله ما فهمت. وي ميم لو سوجي il était un peu. Pourtant j'ai insulté personne, يعني je parlais. Non على بالي mais on est un peu on va dire on est un peu déçu ou là on est déçu. Peut-être pas déçu mais je crois la révolution des choses n'est pas... On est déçu qu'un live comme ça avec du contenu, un niveau, un travail de recherche qui ait peu d'intérêt, que les gens ne soutiennent pas. Donc ça c'est vraiment décevant, ça c'est vrai. C'est vrai, mais voilà. Après... Moi ce que je voulais dire, en quelques points, premièrement, le Polisario ne sera jamais qualifié comme organisation terroriste. Ça c'est mon point de vue, hein. Après, on n'a pas le temps de développer. Deuxièmement, je pense que le temps venu, nous serons tous surpris du soutien militaire, je parle bien du soutien militaire que va apporter notre armée au Polisario. Même nous, on va être surpris. Mais le moment venu, tu as parlé de 2022 et de l'envoi de... C'était pas le temps. نشفاسي بومدين الله يرحمه كان يقول القصدير ساهل. Il faut investir dans la formation. القصدير ساهل. On a des frontières avec le Polisario, on a des frontières avec le Sahara occidental. C'est une décision politique où تشوف toute une région militaire تتمونطا en 24 heures في Sahara occidental. Donc dans ce sens-là, moi, je ne suis pas du tout, mais le moment venu, dans un moment où l'Algérie, elle va se dire, on n'a pas d'autre choix, on aura épuisé toutes les possibilités de solutions politiques. Je pense qu'on est dans ce moment-là. Tu vois, mais il n'y a pas d'autre choix. Donc, on sera surpris. Troisième point qui n'est pas... le débat dans une guerre algéro-marocaine et tout, on n'est pas du tout dans ce scénario. L'Algérie, elle va soutenir le Sahara occidental et le problème, il est avec le Polisario, il n'est pas avec l'Algérie. Le Maroc n'a pas le poids. Il y a même pas lieu d'aller vers le débat d'une guerre algéro-marocaine. Sincèrement, l'Algérie, elle est assez puissante, elle est assez riche, elle est assez forte pour soutenir à elle-même le Polisario pour jusqu'au bout. C'est que l'Algérie ورثنا هذيك الثقافة الدبلوماسية تاع حنا on respecte toujours la légalité internationale. Ça fait partie de notre ADN diplomatique, c'est tout. Mais il faut savoir être patient. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. تحياتي لك رضوان خويا. رضوان دوماج. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, بارك الله فيك أرسلان. طلعت المساني بشفاء عليك وميرسي بوكو pour le live. Avec plaisir. شكرا صحيح. Voilà, donc Khona, je pense qu'il a eu un petit problème, je sais pas. On voulait lui donner un dernier mot, Arslan, si tu veux monter pour dire ton dernier mot. Sinon, نغلقوا اللايف هذا يعني ونتمناو يعني خونا تلمساني يعني un prompt rétablissement يعني essaye de te soigner إن شاء الله وطهور واسمح لنا الأخ بسام محمد راح نغلق البث المباشر ونكتفي يعني بهذا القدر الأمل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. شكرا. السلام عليكم.